जय माँ लक्ष्मी दर्शक बंधु आपण समस्त को पवित्र अक्षय तृतीयर अनेक अनेक शुभेच्छा आ शुभकामना। दर्शक बंधु एही अक्षय तृतीय प्रत्येक मनीष जदि गोटे उपाय कर दियंती वर्ष सारा धनर वर्षा हेबो। लक्ष्मी पटोली आपण तो थंबनेल देखि जानि देथिबे जे आजिर भिडियोटी मु केउ विषय उपरे बनाउछि। दर्शक बंधु आपण हुए तो एही कथाटी आगरु जानि नथिबे। केते भी धन अर्जन कले आपणकर अंटू नाही तो केते पूजा पाठ कले मध्य लक्ष्मी प्राप्ति आपण करि पारु नाहंती तो तेबे एही भिडियोटी निहाती शेष पर्यंत देखंतु। आपण जदि अक्षय तृतीय दिन संध्या रे एही लक्ष्मी पटोली को आपण निज घरे प्रस्तुत करूचंती तेबे विश्वास करंतु दर्शक बंधु वर्ष सारा आपणक घरे केवल धन ही धन बहबो एवं एही पटोली को प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया को आपण बदलाई पारिबे। सेही विषय रे मु आगो को कहिबी। आपण मानको अनुरोध एही वीडियो आपणकर काम रे निश्चय आसीबो तेनु निहाती एहा को शेष पर्यंत देखंतु। जदि पारुचंती एहा को बहु मात्रा रे शेयर करंतु। शेयर करिबा द्वारा एही वीडियोटी अन्य मानक काम रे मध्ये आसी पारिबो कारण आ 48 घंटा भितरे अक्षय तृतीय रे संध्या आसी जिवो तेनु करी बहु मात्रा रे एही वीडियो जो माने देखुचंती निहाती शेयर करंतु। अन्य मानकर काम रे लाभप्रद मध्ये होई परिबो कारण समस्तंकर इच्छा मां महालक्ष्मीकर कृपा तांक घरे बजाय रहबो। देरी न करी आरंभ करूची आजिरो एही सुंदर भिडियोटी। ता आगुरु आम दर्शक मानकु अनुरोध जे माने मो चैनल रे नुआ आसुचंती निहाती सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी वीडियो को गोटे लाइक टी करंतु। दर्शक बंधु आपण स्क्रीन रे देखि पारुथिबे किछि जिंस। प्रथमे मु आपण को गोटे गोटे जिंस उपरे कहूची एवं मु कहिबी जे लक्ष्मी पटोली को किपरि आपण सिद्ध करि परिबे एवं अक्षय तृतीय दिन संध्या रे किपरि आपण एहाकू निज तिजोरी रे रखि परिबे किंबा निज ठाकुर घरे रखि परिबे किंतु भूल रे मध्ये एही कार्य करूचंती बोली काहारी को जणाइबे नाही किंबा एही पटोली को आपण एपरि जगह रे रखिबे जेपरि काहार नजर मध्ये पड़िबो नाही कारण एहा हेउची लक्ष्मी पटोली। धन केबे मध्ये काहारी को कुहा जाय नाही। धन सुना आपनक पाखरे जहा अछि कोन आपण काहाकू देखौचंती निज बैंक बैलेंस को कोन काहाकू कहिचंती कि तेबे एही लक्ष्मी पटोली को मध्ये काहारी को देखांतु नाही किंबा एही उपाय करूचंती बोली काहारी को कुहंतु नाही। दर्शक बंधु अक्षय तृतीय दिन प्रथमे आपण लक्ष्मी कुबेरंकर गोटी फोटो चित्र को नहीं जानतु किंबा लक्ष्मी नारायणकर फोटो चित्र नहीं जानतु। आपण तो कुंभ दीप मां को पई किछि खीरी प्रस्तुत तो निश्चय करिथिबे। एपरी आपण हळदिया फूल लाल पुष्पर तो मां को पूजार्चना मध्ये आरंभ करिथिबे। एपरी आपण विधि मुताबक छोटिया पूजाटी आरंभ कर दियंतु। तापरे गोटे नाली रंगर कपड़ा को बिछाई दियंतु। सेथिरे आपण आवश्यक सामग्री जथा पांचटी अलैच प्रथमे नियंतु सेही नाली कपड़ा उपरे रखि दियंतु। द्वितीय रे हेउची पांचटी लवंग, तृतीय रे हेउची पांचटी गोमती चक्र जहा कि अक्षुण्ण होइथिबो। किछि गोमती चक्र क्षुण्ण होई जाय थाए अर्थात भांगी जाय थाए आपण किनिबा बेले ही देखि चाहि किणंतु। एवं पांचटी हळदिया रंगर कौड़ी आपण दुकान को जाई निज पूजा दुकान रे हो कोनोसी दुकान रे मागी देले आपण को निश्चय मिली जिवो। पांचटी हळदिया कौड़ी मध्ये नै आसंतु। तापरे आसुची पांचटी हळदिया जहा कि गंठी लगा हळदी आपण स्क्रीन रे देखि पारुथिबे एही भलिया पांचटी हळदी को नै आसंतु। मने रखंतु जेपरी हळदी भांगी नथिबो एपरी हळदी को निज घर को आनी सेही नाली कपड़ा उपरे थोई दियंतु। तापरे हेउची गोटे रूपार कॉइन जेउथिरे कि मां महालक्ष्मीकर फोटो चित्र थिबो। जदि आपणक पाखरे रूपार कॉइन नाही तेबे आपण गोटे टंका मध्ये नै पारिबे। एहाकु नेला परे किछि 10 टंका आपणक शक्ति अनुଯାयी 20 टंका जहा भी आपण दक्षिणा रे रखिथिबे पूजा रे सेथिरु किछि रखि देबे। तापरे किछि धनिया को आपण अल्प ही नियंतु कारण एहा गोटे वर्ष पर्यंत लक्ष्मी पटोली रे बांधी होई रहिबो। जदि आपण अधिक नै जिबे हुए तो एहा खराब होई पारे तेनु किछि धनिया को नै पारंती। तापरे किछि अक्षत एहा को मध्य नै पारंती कारण
ଅକ୍ଷତରେ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅକ୍ଷତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ତାପରେ ନିଅନ୍ତୁ 5ଟି ଗୁଆ। ଗୁଆକୁ କିଣିବା ବେଳେ ଦେଖି ଚାହିଁ କିଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୁଆର ପଛପଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଭାଗଟି ଆମର ତଳେ ରୁହେ ସେହି ଭାଗଟି ପୋକ ଖାଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖି ଚାହିଁ 5ଟି ଗୁଆକୁ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ହେଉ କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ହେଉ, ଯେଉଁଥିରୁ କି ଆପଣ କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ, ଏହା ସବୁ ଆପଣ ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଜମା ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଯିବେ ନାହିଁ। ସ୍କ୍ରିନରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକର ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ବାସ୍ ଏତିକି ଆପଣ ନିଜ ସେହି ନାଲି କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ କିଛି ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସବୁକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସିଞ୍ଚନ କଲାବେଳେ କହିବେ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ, ଏପରି କହି ସେହି ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ବିଷ୍ଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କହି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କ୍ରିନରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ସେହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ 7 ଥର। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ ସୁକ୍ତମ୍, କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି, ଇନ୍ଦ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ତୁତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ, ଓಂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣାୟ ନମଃ 108 ଥର ଏହିପରି ଜପ କରନ୍ତୁ। ଜପ କରିବା ପରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ହାତରେ କିଛି ଅକ୍ଷତ, ପୁଷ୍ପ, ଫୁଲ ଏସବୁ ଧରିଥିବେ ଏବଂ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳି ଉପରେ ସ୍ୱାହା ଏପରି କହି କହି ପକାଉଥିବେ। ଏପରି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିରେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ଯଦି କିଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ, ତେବେ ଏହା ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦଉଛି, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିକୁ ଆଳତି କରନ୍ତୁ, ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ, ଧୂପ ଦିଅନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରନ୍ତୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜ ମନର ସବୁ କଥା କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ, ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନାଲି କିମ୍ବା ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହିତା ମହିଳା ତେବେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି। ଆଉ ଏହି ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସାଜ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇ ଏହି ପୂଜା କରିବେ, ଯେପରି ଆପଣ ଅଳତା ଲଗାଇବେ, ପାଦରେ ନିଜର ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବେ, ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ସାଜସଜା ହୋଇ ଏହି ପୂଜାଟି କରିବେ, କାରଣ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସାଜସଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେହି ପୋଟଳିକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ରଙ୍ଗ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପୋଟଳି ଅଛି, ଯେପରି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତେବେ ସେହି ନାଲି ରଙ୍ଗର ପୋଟଳିକୁ ସେହି ଭିତରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଟଳି ନାହିଁ, କେବଳ ନାଲି କପଡ଼ାକୁ ବାନ୍ଧି କରି ସେ ସବୁକୁ ନେଇ ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ତିଜୋରିରେ ହଉ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆପଣ ଟଙ୍କା ରଖୁଛନ୍ତି, ସୁନା ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଲମିରାରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିକୁ ରଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଲମିରାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଟଙ୍କା ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହି ଟଙ୍କା ବାହାର କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଷ ସାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ କରି ଅନେକ ଜଣ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅସଫଳତା ହୋଇସାରିଲେଣି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟ ଥରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ହୁଏତ ତାଠାରୁ ବି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ସକାଳ ସମୟରେ ହଉ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଜାଗାରୁ ଉଠାଇ ନିଜ ତିଜୋରିରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାର ପୂଜା ପୁରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିକୁ ଆପଣ ତିଜୋରିରେ କିମ୍ବା ନିଜ ପୂଜା ଘରେ ରଖିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପଟଳିକୁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ନିଜ ହସ୍ତରେ ରଖି ମାଙ୍କୁ କହିବେ, ମା ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଉପାୟରେ କରଜ ହେଉଛି, କେଉଁ ଉପାୟରେ
ମାସକୁ ମାସ ଚାକିରିରୁ ଆସୁଥିବା ଦରମା କିପରି ସରିଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ। ନିଜ ମନରେ ନିଜର ଭାବରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋତେ ଯାହା ବି ଧନ ମିଳିବ ମୁଁ ତାହାକୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଲଗାଇବି, ତାପରେ ନିଜ ପରିବାରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବି। ଏପରି କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଧନ ଆମେ ପାଉଛେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ପାଉଛେ, ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଧନ ଆମେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଇବା, ତେବେ ଆମର ଧନ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ବଢିଯିବ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥିବ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଥରେ ନିଜ ଘରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ଅଟେ। ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ କରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର। ଆପଣ ଥରେ ଏହାକୁ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ନିଜ ଘରେ ଆଜି ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ହେଉଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଉପାୟ। ବଢିଆ ଦିନଟିଏ ଅଟେ। କୁବେର ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ସ୍ଥାୟୀ ଧନ ସମ୍ପଦ ପାଇଥିଲେ। ତା ପରଠାରୁ କୁବେରଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି କୁବେରଙ୍କ ପରି ସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୋଟଳୀକୁ ନିଜ ଘରେ ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସକାଳେ କେଉଁ ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଆସିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ କାଲିର ଭିଡିଓରେ।